अपडेट रही मार्च मास 8 रे मिलिबो सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती एने साधारणतंत्र दिवस में सूचना देइचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। कटक रे आयोजित जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस में सामिल होइतिले मुख्यमंत्री परेड रे अभिवादन ग्रहण करने सहित उपस्थित जनता को संबोधित करते। मुख्यमंत्री कहिचंती राज्य रे शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हेबा पई जाउछि। प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि पाई आगामी 4 वर्ष मध्य प्रति पंचायत रे गोटे स्कूल खुलिबो। एथिपाई 12,000 कोटी खर्च हेबो। राज्य रे भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में सरकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेउचंती। आगामी 5 वर्ष ओडियार भित्तिभूमि विकास पाई सुवर्ण सुजोग रही। ग्रामांचल भित्तिभूमि विकास पाई प्रति वर्ष 1,000 कोटी टंका खर्च हेबो। स्वाधीनता संग्रामी त्याग को सम्मान देई पेंशन राशि को वृद्धि करा जाइछि। गणतंत्र संविधानर सुरक्षा समस्तंकर कर्तव्य। अन्याय गर्व एवं अहंकार विरुद्ध रे अस्मितार लड़ाई करने को आह्वान देइचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती अपडेट रोची दया नदी प्रदूषण रोकने को जल संपद विभाग को बीएमसी रो चिठी। एने रविवार मेयर सुलोचना दास कहिचंती जे दया वेस्ट केनाल और गंगुआ नदी जोगु दया नदी प्रदूषित होउची। एही दुई नदी को सफा करने सहित शिल्प संस्था गुड़ी को ट्रिटमेंट करी एसटीपी जरिया रे पानी छाड़िले प्रदूषण हुअंता नहीं। परवर्ती अपडेट रोची पुणी बढ़िला रिचार्ज दाम। मोबाइल ले कथा हेबा पुणी पड़िबो महंगा। मोबाइल यूजर को ऊपर पुणी दाउ साधिला टेलीकॉम कंपनी। ट्राईर स्पष्ट निर्देश को खातिर करूनांती कौनसी टेलीकॉम नेटवर्क। रिचार्ज प्लान सस्ता करने को निर्देश थिबा सत्वे पुणी रिचार्ज दाम वृद्धि करिछि टेलीकॉम कंपनी, जार प्रभाव साधारण मोबाइल यूजर को पॉकेट उपरे पड़िबो बोली सूचना रहउछि। तो वर्धित तारीफ प्लान अनुसार एयरटेल निजर रिचार्ज प्लान गुड़िक 10 रु 12% वृद्धि करिथिबा सूचना रहउछि। सेहीपरि जियो वोडाफोन मध्य रिचार्ज प्लान ले 10 रु 12% वृद्धि करिथिबा सूचना रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि पूर्वतन मंत्री निरंजन पट्टनायक घरे बड़ धरणर डकायती को नहीं प्रतिक्रिया रखिचंती भुवनेश्वर डीसीपी। खूब शीघ्र चोर धरा जिवो बोली भुवनेश्वर डीसीपी पिनाक मिश्र सूचना देइचंती। निरंजन बासभवन को जाई सीसीटीवी फुटेज जांच करिचंती निजे डीसीपी। अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य हस्तगत होइतिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रही 149 नंबर जातीय राजपथ रे गतकाली घटी जाइछि मर्मदुंत सड़क दुर्घटना। अनुगुल रे ओलटी पड़ा एक ओएसआरटीसी बस। यह दुर्घटना रे प्राथमिक सूचना अनुसार 2 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले एकाधिक आहत होइचंती। बसटी बारिपदारू अनुगुल आसुतला। बस रे प्राय 30 रु 35 जन यात्री यात्रा करुथले। बसटी नियंत्रण हराई दुर्घटनाग्रस्त होइतिबा अनुमान करा जाउछि। एहाको नै कौनसी अधिकारी प्रतिक्रिया मिल पारि नाही। बस ओलटिबा परे यात्री माने छिटिकी पड़ी बस तले चापी होई जाइथिले। परवर्ती अपडेट रहउछि जिओर नुआ कमाल। फोन ले ही मिलिबो यूपीआई पेमेंट रो ऑडियो अलर्ट। पेटीएम फोन पे रो बढ़िला टेंशन। रिलायंस जिओ होउछि देशर सबुठारु बड़ टेलीकॉम कंपनी। जिओ निजर लक्ष लक्ष ग्राहकों को अनेक प्रकार सेवा प्रदान करुछि। वर्तमान कंपनी आउ एक नूतन सेवा प्रदान करिछि। जिओर नूतन सेवा फोन पे एवं पेटीएम रो चिंता वृद्धि करिछि। जिओ द्वारा एपरि सेवा आरंभ करा जाइछि जा यूपीआई माध्यम रे पेमेंट करिबा परे ग्राहक माने निज फोन ले ऑडियो अलर्ट पाई पारि। परवर्ती अपडेट रहउछि राज्य रे आउरी 2 दिन घन कुहुड़ी देखा देबो। विशेष करी भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, कटक, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में घन कुहुड़ी देखादेव बोली सूचना रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका बहुत शीघ्र दियाजिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। जो माने प्रकृत हिताधिकारी सेमानंकु कदाचि सुभद्रा योजनार बाद पड़िबे नाही। सर्वे जारी रहिथिबा बेले खूब शीघ्र हिताधिकारी मानंकु टंका दियाजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। तो जनवरी 31 तारिख सुधा चतुर्थ पर्याय टंका दियाजिबो बोली सूचना रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि भांगिला बीजेडी रो समस्त प्रमुख संगठन। दलर हेबो नवकलेबर। मंग धरिबे नुआ चेहरा ना पुरुणांको उपरे पुणी थरे भरोसा करिबे बीजेडी सुप्रीमो। पूर्वरु दलर सांगठनिक संपादक पदरु इस्तीफा देइथिले प्रणव प्रकाश दास। आउ एबे बीजेडी रो समस्त प्रमुख संगठन को भांगी दिया जाइथिबा सूचना रही। नवीन को अनुमोदन पर संगठन भांगी। परवर्ती अपडेट रहउछि लोकसभा भवन रे पुलिस सेवा पदक प्रदान करा जाइछि। उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय कार्य पई राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति एही सम्मानीय जनक पुरस्कार प्रदान करिसंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन माझी, पुलिस डीजी, अग्निशम डीजी उपस्थित थिले। परवर्ती अपडेट रहउछि पिकअप भ्यान ओलटी जड़े छात्रंकर मृत्यु घटिथिबा बेले
25 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅଂଶୁପା ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୋକ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କରୋନା ପାଇଁ ଚୀନ ହିଁ ଦାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କରୋନା ପାଇଁ ଚୀନ ହିଁ ଦାୟୀ। ଚୀନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ବାହାରି ଥାଇପାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବୋଲି CIA ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସବୁ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ। ଏହା କେବଳ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ବରଂ 2 ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରାର ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନର୍ସିଂ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ BECIL ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବେସିଲ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି www.basil.com। ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 22 ଜାନୁଆରୀରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 4 ଫେବୃଆରୀ 2025। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମଦ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦାକୁ ଆଧାର କରି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କେରଳରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିୟର ଓ ମଦ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦରରେ ହାରାହାରି ବୃଦ୍ଧି 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦର 10 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 5T କାମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିପ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ହାସିମାଲ ଆଞ୍ଚଳିକ କଲେଜ ସାଜିଛି ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କଲେଜ ଘର ତିଆରିରେ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ମାସରେ ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଲାଣି, ଯାହା କାମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବିପଦରେ ଗଜରାଜ, ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ପାଇଁ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧମା ରେଞ୍ଜ ଖସାପାଲିରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ନୀତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହିତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଥର 144 ବର୍ଷ ପରେ ନିଆରା ସଂଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ହେଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଲାଗି ବିଷମ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। କୁମ୍ଭକୁ ଯିବା ଲାଗି ଟିକେଟ୍ ଆଉ ମିଳୁନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବସ୍ କି ଟ୍ରେନ୍ କି ପ୍ଲେନ୍ କୌଣସି ଯାନରେ ବି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଜନତା ଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ସଫା କରିବା ଆଳରେ ସୁନା ଲୁଟ୍ ନେଇଗଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। CCTVରେ କଏଦ ହେଲା ଲୁଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ପଦନପୁର ଗାଁରେ। ଗାଁର ଶେଖ୍ ମୁର୍ତେଜଙ୍କ ଘରକୁ ଶୁକ୍ରବାର 3 ଜଣ ଯୁବକ ସୁନା ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଶନିବାର ଦିନ ଆସି ସୁନାରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସୁନା କଳା ଦେଖାଯିବ କହି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚତୁରତାର ସହିତ ସୁନା ନେଇ ଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହିତ ଆଳି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନା ସଫେଇ ସମୟର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 2024 ପାଇଁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ T20 ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। T20 ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ରେ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ତେବେ ଟିମ୍ରେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି ICC ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 3 ଦିନ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ 27, 28 ଓ 29 ଯାଏଁ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ଧାମଣା ମୁହାଣଠାରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଦୀନାଳ ମାନଙ୍କରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଗଣନା ସମୟରେ ବାଇନାକୁଲାର, GPS କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଭୃତି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁଣି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଉଡ଼ାରେ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆଉଡ଼ାର ସନ୍ତରାଗାଛି ଓ ଶାଲିମାର ଷ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫଳରେ 3ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଥିବା ରାଜଧାନୀରୁ ଚୋରି କେମିତି ହେଲା? ଭିଆଇପିଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ? ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଆଇପି କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଡକାୟତି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସ୍ଥିତିର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡକ୍ଟର ବାବା ଛୁଇଁଦେଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଛି ରୋଗ, କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମୋ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିବାରାତ୍ରି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛି ଓସିଏ। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଲୋକ କହିଲେଣି ରୋଗୀ ପ୍ରବଳ, ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ବଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏସ୍ସିବିରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ, ସେପଟେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସରଣ୍ଡା ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାବେଳେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂସଦରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ୟୁପିଏସ୍କୁ ନେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିସହିତ ଏଥର ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ କେଉଁ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ୟୁପିଏସ୍ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 75,550 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 82,420 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗୁଗଲ ପେର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଗୁଗଲ ପେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ 301 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ରେଫର ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ରେଫର କରିବେ ସେତେ 301 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଫୋନ୍ ପେର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର ଅଛି। ପ୍ରତି ରେଫର ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ରେଫର କରିକି ପ୍ରତି ରେଫର ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ୱାଲେଟ୍ରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ଲାଗି ଆବାସ +2 ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ହେଉଥିବ। ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସର୍ଭେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ରେ 1ରୁ 2 ମାସ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନ ଫେରାଇଲେ ରୁଜୁ ହେବ ମାମଲା, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଛାନିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଫେରାନ୍ତୁ, ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି। ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଇକେୱାଇସି ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଇକେୱାଇସି ସାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କଟିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ବସି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜିଓର ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣମାନେ କଲିଂ ସୁବିଧା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା 84 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ଆସୁଛି। এই প্লান্র আମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି 448 ଟଙ୍କା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜାନୁଆରୀ 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ସେବାର ପରୀକ୍ଷା। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଉପଗ୍ରହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର ଲିଙ୍କ ଏହି ନାମରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହା ଏକ ଉପଗ୍ରହ ସେବା। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଟାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହା ଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସହଜରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ବା ଆଜିଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ସେବାର ବିଟା ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ। ମହିଳା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2024-25ର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ। ଏହି ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ 2-1ରେ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଥର ଦର୍ଶକ ନିରାଶ ହେବେ। ପୁରା ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପାସ୍ ଫଳରେ 9 ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାହିଁକି ନ ହେଉ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2025ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରୋକିବାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପରିଷଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ଥର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ନମ୍ବରିଂ କରାଯିବା ସହିତ ଏଥିରେ ୱାଟର ମାର୍କ ଲାଗିବ। ବାରକୋଡ୍ ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ରହିବ ୱାଟର ମାର୍କ। ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲେ କେଉଁଠୁ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଭଲ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲଟି ରହୁଛି ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି S23 ଅଲ୍ଟ୍ରା 5G। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା ଅଧା ଦରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ଦାମ ରହୁଛି 1,49,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 51% ଅଫ୍ ଅଛି, ମାନେ 72,800 ଟଙ୍କାରେ ମୋବାଇଲ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।